जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 28 जुलाई 2024 रविवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई देवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। ता सहित आम भिडियो केउं जिलू देखुं कमेंट माध्यम जनईदेवे। खबर नंबर 1, टेंशन बढ़ाऊँ आलू, ग्राहक हटहटा। धनी हो कि गरीब, घर में नित्य व्यवहार्य आलूर दर वृद्धि ग्राहकों को टेंशन देउछि। नवरंगपुर जिला झरीगाँ ब्लॉक रे गत किछि सप्ताह रे आलू बस्ता पिछा दर 700 टंका थिबा बेले ताहा शनिवार 1500 टंका रे पहुंची, जहाँकि हांडीशाल उपरे महंगा माड़ होईछि। रविवार 3 दिनिया परिवार रे गरीबर 3 दिनिया परिवार रे शामिल होइथाय आलू, किंतु आलू बस्ता प्रति 800 टंका वृद्धि घटिछि। पुणी ग्राहक भी चिंतारे। खबर नंबर 2, राज्य में आगामी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा, 10 जिला को वार्निंग। उत्तर बंगोपसागर रे और पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे उत्तर उपकूल और प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज 10 जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा, कलाहांडी, बलांगीर, कंधमाल, सोनपुर, बरगढ़, कटक और नयागढ़ प्रबल वर्षा हो पारे। लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे तुहाकु तुहा वर्षा लागिथिबा बेले प्राय सबु जिले में स्थिति बिगिड़बारे लगी। वर्षा जो बिलबाड़ी जलापूर्ण होगा सह नदी नाल जलस्तर बढ़ुछि। खबर नंबर 3, चतुर्थ लघुचापरू बन्या आशंका। लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे तुहाकु तुहा वर्षा लगी रही बेले प्राय सबु जिले में स्थिति बिगिड़बारे लगी। वर्षा जो बिलबाड़ी जलापूर्ण होगा सह नदी नाल जलस्तर बढ़ुछि। एपरि स्थिति रे शुक्रवार बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होईछि। मासकरे 4टी लघुचाप जोगु ओडिशा समेत पड़ोशी राज्य रे मध्य वर्षा होईछि। उपर मुंडे प्रबल वर्षा जारी रहिथिबारु राज्य रे जलभंडार गुड़िक उछुळिबारे लागिछि। आसंता 28 तारिख रे हीराकुद जलभंडाररु प्रथम बन्या जल निष्कासन हेबो। एथिसह राज्य रे आहुरी 5 दिन वर्षा हेबाकु थिबारु महानदी समेत विभिन्न नदी रे बन्या आसीबा आशंका सृष्टि होईछि। खबर नंबर 4, बढ़िपारे मध्याह्न भोजन मुंड पिछा खर्च। स्कूल रे छात्र छात्री माननकु दियाइथिबा मध्याह्न भोजन मुंड पिछा मूल्य बढ़िपारे, एने राज्य सरकार चिंता करुछंती। बीजेडी सभ्य रणेंद्र प्रताप एक लिखित प्रश्न उत्तर में शुक्रवार विधानसभा रे स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड यही सूचना देइछंती। रणेंद्र पचारिछंती जे वर्तमान मध्याह्न भोजन रे प्राथमिक विद्यालय छात्री माननक पई 5 टंका 60 पैसा एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्री माननक पई 8 टंका 82 पैसा दिया जाउछि। हेले दर आकाश छुआ हेउथिबा बेले सरकार एहाकु वृद्धि करबाकू किछि पदक्षेप नेबे कि? खबर नंबर 5, आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को नहीं बीजेडी भाजपा विधानसभा रे मुहांमुही होइछंती। योजनार ना बदलाइबाकू नहीं बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा विधानसभा शून्य काल रे उद्वेग प्रकाश करिसेंती। से कहिसेंती सरकार बदलिबा परे 341 ब्लॉक रे विकास कार्य ठप हो जाइछि। आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे विकास मूलक काम पई प्रति पंचायत को 50 लाख टंका दिया जिबा नै घोषणा कराइथिला। सरकार बदलिबा परे एही योजना रे कोनोसी कार्य होइनी। कार्यदेश मिलिबा परे मध्य काम हेउनी। जेउठी काम रहिछि बिल भी हेउनी। एबे नुआ सरकार विकासित गाँ विकासित ओडिशा करिसंती। केवल ना परिवर्तन करदेले गोलाप फूल दुर्दुरा फूल होई जीवनी बोली से कहिसंती। एने सरकार स्पष्ट करंतु बोली से दाबी करिसंती। खबर नंबर 6, तेल नदी उपरे 4 फुट पानी, भासीगला ट्रेन। लगाण वर्षा रे केन्दुझर जिला सहारापड़ा ब्लॉक बेहाल होई पड़िछि। सहारापड़ा ब्लॉक मुकुला बाहाली निकट तेल नदी पोल उपरे शनिवार 4 फुट उच्चरे पानी प्रभावित होईछि। फଳରେ केन्दुझर मयूरभंज जिला को जोगाजोग विच्छिन्न होईछि। वर्षा जल रे पोल निर्माण कार्य रे नियोजित थिबा क्रेन भासी जाइछि। अन्यपक्षे रास्तार उभय पार्श्व रे गाड़ी मोटर अटकी रहिछि। खबर नंबर 7, ममता अभियोग को खंडन कले निर्मला सीतारमण। आज नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित नीति आयोग रे गवर्नर काउंसिल बैठक में देखा मिलता हाई ड्रामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक मध्य उठी चलीगले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। निज दाबी रखुथिबा बेले माइक को बंद करी दियाइथिबा अभियोग आनी से बैठक त्याग करिथिबा गणमाध्यम रे सम्मुखरे कहिथिले। नीति आयोग बैठक को बहु अण बीजेपी शासित राज्य रे मुख्यमंत्री वर्जन करथिबा बेले निज राज्य रे स्वार्थ पई एही बैठकर ममता बनर्जी जोग दैथिले। तेबे बैठक रे तांकू कहिबाकू सुजोग दिया जाय नथिबा केंद्र उपरे अभियोग करथिले ममता। से आहुरी अभियोग करथिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित नीति आयोग बैठक में तांकू 5 मिनिट रु अधिक समय देवाकू अनुमति दिया जाय नथिबा बेले अन्य मुख्यमंत्री मानकू अधिक समय दिया जायतिला। खबर नंबर 8, विधानसभा निर्वाचन लड़िबे पूर्वतन डीजी, राजनेता हेबे पूर्वतन डीजी।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜନେତା ହେବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲେଣି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଲେଣି ସବୁ ଯୋଜନା। ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ସଞ୍ଜୟ ପାଣ୍ଡେ ମୁମ୍ବାଇର ଭର୍ସୋଭା ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଲିଲା ବୟନିକା ଶୋରୁମ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ କିଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଲିଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୟନିକା ଶୋରୁମ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେବଳ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କଲା। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଏହା ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଲାଓସକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ମିଳିଥାଏ 20 ଲକ୍ଷର ଋଣ। ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଜର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ବିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ ମିଳିଥାଏ। ବଜେଟ୍ 2024ରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣର ସୀମାକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା କଷିଲେଣି ମୋଦି ସରକାର। ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରି ସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତି, ପଡକାଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ କମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜ ଲିଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ମାୟାନଗରୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା 3 ମହଲା କୋଠା। ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶାହବାଜ ଗ୍ରାମରେ ଏକ 3 ମହଲା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଆରଏଫ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଏବଂ ନଗରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ମିଳିବ ସବସିଡି। ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ପ୍ରମୋସନ ସ୍କିମ୍ 2024କୁ 2 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 778 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଆରବିଆଇରେ ପୂରଣ ହେବ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ, କାରଣ ଆରବିଆଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବିଆଇରେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 94ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଏସବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ rbi.org.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଅବସର ବୟସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାଇନାର ଯୋଜନା। ଚାଇନାରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାଇନିଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟସୀମା 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 50 କିମ୍ବା 55 ରହିଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଚାଇନାର ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଜନସଂଖ୍ୟା 141 କୋଟି ଥିବା ବେଳେ 2054 ବେଳକୁ 121 କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇବା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ
5,000 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଭଳି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାର ସୁରକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହିମାନେ ପଢିବେ ବାଦ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ମୋଡାଲିଟି ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସିଏମ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ସିଂ ଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା। ଝିଅଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ଏହାପରେ ଅଭିଭାବକ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ପ୍ରଥମ T20 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 43 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲେକେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 43 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 214 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 19.2 ଓଭରରେ 170 ରନ କରି ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା 79 ରନ ଓ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ 45 ରନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।